આ બધું प्रयागराज में राम मंदिर माटे परम धर्मसंघનું आयोजन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वतीए करी मोटी जाहेरात। આજથી 30 જાન્યુઆરી સુધી 3 દિવસ ધર્મસંસદ। जम्मू पठाणकोट हाईवे पर गुजराती श्रद्धालुओं ने बस ने अकस्मात। सूरत में 2 ना मौत। रूपाणी व्यक्त कर्યું दुख। बॉलीवुडની ખલ્લાસ ગર્લ ઈશા કોપીકર જોડાઈ ભાજપમાં। કેન્દ્રીય પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરીએ ખેસ પહેરાવી આપ્યું પક્ષનું સભ્યપદ। મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાનો એક કાર્યક્રમ નોટ ઉછાળતા હોય તેવો વિડીયો વાયરલ। વિડીયોમાં ગાયિકા દેવલ ભરવાડ ઉપર ઉછાળી રહ્યા છે નોટ। ओम माथुરની હાજરીમાં આજે ભાજપની કોર કમિટી સહિતની બેઠક। લોકસભા ચૂંટણીની રણનીતિ અંગે થશે ચર્ચા। તો સાતવ સાથે કોંગ્રેસના જિલ્લા નિરીક્ષકોની બેઠક। અમદાવાદના ઝોન 4 માં ટ્રાફિક પોલીસની મેગા ડ્રાઈવ। ટ્રાફિકના નિયમોનો ભંગ કરનાર સામે ભરાશે કડક પગલાં। સાંજે 7 વાગ્યા સુધી ટ્રાફિક ડ્રાઈવ યથાવત રહેશે। नमस्कार 30 मिनिट 100 खबरों साथे हूँ छुं नुपुर दाणी। सौथी पहला बात करिए 4-4 भंगड़ी गीत मामले कोर्टमां सुनावणी थशे। किंजल दवे तरफथी कॉमर्शियल कोर्टमां जवाब रजू करवामां आवशे। उल्लेखनीय छे के किंजल दवे हाईकोर्टमांथी राहत मेळवी छे। कॉमर्शियल कोर्टना आदेश सामे स्टे मेळव्यो छे। कालतेल ठंडी में बनासकांठा थीजी गयुं छे। कालतेल ठंडी ने कारणे उभा पाक उपर बरफनी छारी जामी गई है। पालनपुरना धाणधर पंथक में पाकने नुकसाननी भीति सेवाई रही है। पंथक में सतत 7 डिग्री आसपास लघुत्तम तापमान लहराय छे। राजकोट में टेकाना भावे 35 लाख टन मगफळीनी खरीदी थई छे। 122 केन्द्र पर 31 जान्युआरी बाद खरीद केन्द्र बंद कराशे। गोंडल और जसदण में खरीदी बाकी होवाथी समय वधारवा माटे मांग करवामां आवी छे। राज्य में सौथी वधु खरीदी राजकोट में थई छे। मंत्री कुंवरजी बावळिया एक कार्यक्रम में नोट उछाळता होय तेवो विडियो वायरल थयो छे। गायिका देवल भरवाड पर नोट उछाळता कुंवरजी बावळिया जोवा मळ्या। आ विडियोमां कुंवरजीनी साथे भरत बोगरा पण देखाया। समग्र गुजरात में ठंडी में वधारो थयो छे। जेमां ડીસા में 7.2 डिग्री, नलिया में 7 डिग्री, राजकोट में 9.2 डिग्री, अमदावाद में 9.1 डिग्री, गांधीनगर में 9.2 डिग्री और वल्लभ विद्यानगर में 9.5 डिग्री ठंडी नोंधाई। જ્યારે વલસાડ में 9.6 डिग्री, दीव में 11.2 डिग्री, वडोदरा में 10.8 डिग्री, सूरत में 13.6 डिग्री तापमान नोंधाયું। हवामान खाताની આગાહી પ્રમાણે હજુ પણ ઠંડીમાં વધારો થઈ શકે છે। लोकसभा चूंटणी प्रभारी ओम माथुરની हाजरीमां कमलम्मा कोर कमिटीनी बैठक मळशे। आ बैठकमां प्रदेश होद्देदारो मोर्चा सेलना प्रभारीओ भाग लेशे। जेमां लोकसभा चूंटणीथी लईने रणनीति तथा आगामी दिवसोना कार्यक्रमनी चर्चा करवामां आवशे। अमदावादमां कोंग्रेसना प्रभारी राजीव सातवनी लोकसभा जिल्ला निरीक्षको साथे बैठक योजाशे। लोकसभा 2019ની ચૂંટણીની તૈયારીઓને લઈને બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। बैठक में उम्मीदवारों की पेनल ने आखरी ओप आपवामां आवशे। गुजरात में 26 लोकसभा बैठक माटे 65 नेताओं दावेदारी करी, जेमां 7 થી 8 बैठक पर एक नेताए दावेदारी करी। राजकोट में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटीना नवा कुलपतिनी निमणूक माटे सर्च कमिटीनी बैठक मळशे। छेल्ला 11 महीनाथी नवा परमनન્ટ कुलपतिनी निमणूक थई नथी। फेब्रुआरी पहेला नवा कुलपतिनी निमणूक थाय तेवी शक्यता। अमदावाद में झोन 4 विस्तार में ट्राफिक मेगा ड्राइवનું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે, જે સવારે 10 કલાકે શરૂ થશે અને સાંજે 7 કલાક સુધી ચાલુ રહેશે। સુરેન્દ્રનગરના ખમીસણા દિક્ષર રોડ ઉપર અજાણ્યા શખ્સોએ કાર ચાલક ઉપર હુમલો કર્યો। હુમલો થતા કારમાં સવાર મહિલા સહિત 3 લોકો જીવ બચાવી ભાગી ગયા। શખ્સો કારમાં તોડફોડ કરીને ફરાર થઈ ગયા। ઘટનાની જાણ પોલીસને કરાતા ઘટના સ્થળ ઉપર આવીને તપાસ હાથ ધરી। जम्मू पठाणकोट हाईवे पर बस पलटी जता 2 महिलाना मौत थया ने जेमां मृतक महिला पलसाणाना गांगपुर सोयाणीना રહેવાસી છે। બંને મૃતક મહિલા એનઆરઆઈ હતી। ગાંગપુર અને સોયાણીમાં શોકનો માહોલ છવાયો।
ભરૂચના વરડિયા નજીક 108ની ટીમને અકસ્માત નડ્યો. આ અકસ્માતમાં રેસ્ક્યુ ઓપરેશન દરમિયાન 108ને અન્ય વાહનને ટક્કર મારતા 108ના 4 કર્મચારી ઇજાગ્રસ્ત થયા. સુરતમાં લિંબાયત વિસ્તારમાં અન્ય જ્ઞાતિનો યુવાન સગીર કિશોરીને ભગાડી ગયો. ત્યારબાદ તેણે સગીર કિશોરીને પુખ્ત વયની બતાવતું સર્ટી રજૂ કર્યું, જેના આધારે વકીલે પણ તેને લગ્ન અંગેનું રજીસ્ટ્રેશન કરી આપ્યું, જેને લઈને કિશોરીના પિતાએ લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાવ્યો. પોલીસે કિશોરીને ભગાડી જનાર યુવાન સામે પોક્સો અને દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધી તેની ધરપકડ કરી. હાલ તો તેના 3 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે અને તેણે બોગસ સર્ટી કઈ રીતે બનાવ્યું તે અંગે તપાસ શરૂ કરી છે. સુરતમાં માનવી જૈન કરોડોની સંપત્તિ છોડીને દીક્ષા લેશે. નાનપુરા કૈલાસનગર ખાતે જૈન સંઘમાં દીક્ષા લેશે. માનવીને નવું નામ આપવામાં આવશે. રાજસ્થાનના રામગઢમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી છે, જેને લઈને મતદાન કરવામાં આવી રહ્યું છે. સવારથી લોકો ઉત્સાહભેર મતદાન કરી રહ્યા છે. અયોધ્યામાં રામ મંદિરના નિર્માણ માટે માંગણી કરી રહેલા સાધુ સંતો કુંભ મેળામાં પરમ ધર્મ સંસદનું આયોજન કરી રહ્યા છે. આ પરમ ધર્મ સંસદનું આયોજન શંકરાચાર્ય સ્વરૂપાનંદ સરસ્વતીએ કર્યું છે. સાધુ અને સંતોએ આ અંગે મોટી જાહેરાત પણ કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે રામ મંદિર સવિનય અવજ્ઞા આંદોલનથી બનશે. આ પરમ ધર્મ સંસદ કુંભમાં 28, 29 અને 30 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે. તેમાં રામ મંદિર નિર્માણ માટે ચર્ચા અને રણનીતિ ઘડાશે. બોલિવૂડમાં ફિલ્મો કરતા પોતાના ખલ્લાસ આઇટમ સોંગના કારણે જાણીતી બનેલી અભિનેત્રી ઈશા કોપીકર ભાજપમાં જોડાઈ. કેન્દ્રીય પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરીએ મુંબઈમાં એક કાર્યક્રમમાં ઈશાને પક્ષનું સભ્યપદ અપાવ્યું. આ સમયે પાર્ટીના અનેક નેતાઓ હાજર રહ્યા. ઈશાને ભાજપની મહિલા ટ્રાન્સપોર્ટ વિંગની કાર્યકારી પ્રમુખ બનાવવામાં આવી. સરોવર નગરી નૈનીતાલમાં ભારે હિમવર્ષા થઈ. ત્યારે પ્રવાસન સ્થળ તરીકે જાણીતા નૈનીતાલમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિકો હિમવર્ષાની મજા માણી રહ્યા છે. અહીંયા પ્રવાસીઓ સ્નોફોલમાં પણ મસ્તી કરી રહ્યા છે. પંગુટ રોડને સ્નોફોલના કારણે બંધ રાખવામાં આવ્યો છે. હિમાલય દર્શન તરફથી પ્રવાસીઓ ચાલતા મુસાફરી કરી રહ્યા છે. નૈનીતાલમાં પ્રવાસીઓની સંખ્યાના કારણે રસ્તા પર ગાડીઓ જ ગાડીઓ જોવા મળી. ગમે તે હોય, પરંતુ પ્રવાસીઓ ઠંડી આબોહવામાં ખૂબ મસ્તી કરી રહ્યા છે. હિમાચલ અને મનાલીમાં ભારે હિમવર્ષા થઈ રહી છે, જેને લઈને જનજીવન ખોરવાયું છે. ભારે હિમવર્ષાને લીધે મંડીમાં રસ્તાઓ બ્લોક થઈ ગયા છે. મનાલીમાં પારો -5 ડિગ્રી છે, ત્યારે કુફરીમાં મારો -4.2 ડિગ્રી થઈ ગયો છે. આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકના પૂર્વ સીઈઓ ચંદા કોચર, તેમના પતિ દીપક કોચર અને વિડીયોકોન ગ્રુપના એમડી વેણુગોપાલ ધૂતની વિરુદ્ધ કેસ નોંધાવનાર અધિકારીની બદલી કરી દેવાઈ છે. દિલ્હીમાં સીબીઆઈના બેન્કિંગ અને સુરક્ષા છેતરપિંડી સેલમાં મિશ્રાની જગ્યાએ વિશ્વજીત દાસને તૈનાત કરાયા છે. સીબીઆઈની બેંક સુરક્ષા અને છેતરપિંડી સેલ નવી દિલ્હી એકમના સંયુક્ત નિર્દેશક પ્રવીણ સિંહાએ એફઆઈઆરમાં ચંદા કોચર કેસમાં પીની મંજૂરી આપી હતી, પરંતુ તેને લાગુ કરતા પહેલા જ સિંહાની જગ્યાએ મુરાદસનને તૈનાત કરી દેવાયા. ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા અને રાજ્યસભા સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ પ્રિયંકા ગાંધીને લઈને વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે. સ્વામીએ કહ્યું કે તેમને પ્રિયંકાને એક બીમારી છે, જે જાહેર જીવનમાં અનુકૂળ અને યોગ્ય નથી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 52મી વખત દેશવાસીઓ સાથે મનની વાત કરી. તેમણે શિવકુમાર સ્વામીને યાદ કરતા કહ્યું કે તે સમાજ સુધારક હતા. આ ઉપરાંત મોદીએ ચૂંટણી પંચની પ્રશંસા કરીને જણાવ્યું કે ચૂંટણી આયોગ ચૂંટણીનું સુંદર આયોજન કરે છે. ચૂંટણી આયોગ પર દેશને ગર્વ છે. ગીરમાં એક મતદાર માટે પણ મતદાન કેન્દ્ર સ્થપાયા. યુવાનો જરૂરથી મતદાન કરે. મતદાન આપણું કર્તવ્ય છે. પ્રધાનમંત્રી સુભાષચંદ્ર બોઝને યાદ કર્યા. તેમણે જણાવ્યું કે નેતાજીની ટોપી મને તેમના પરિવારે ભેટ આપી. મેં નેતાજીની ટોપી મ્યુઝિયમમાં મુકાવી છે. નેતાજી દરેક ભારતીયોના મનમાં છે. નેતાજી સાથે જોડાયેલી ફાઇલ્સને સાર્વજનિક કરાઈ.
નેતાજી રેડિયોના માધ્યમથી જનતાના સંપર્કમાં રહેતા હતા. આઝાદ હિન્દ રેડિયોથી નેતાજી લોકોને સંબોધતા. નેતાજીનો રેડિયો સાથેનો સંબંધ જૂનો છે. ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને પણ યાદ કર્યા અને કહ્યું કે આપણા સેટેલાઇટ દેશની પ્રગતિના પ્રતીક છે. ભારત આજે વિકસિત દેશના સેટેલાઇટ લોન્ચ કરે છે. કૈલાશ વિજયવર્ગીય પ્રિયંકા ગાંધી પર પ્રહાર કરીને જણાવ્યું કે ચોકલેટી ચહેરાના આધારે ચૂંટણી લડવા ઈચ્છે છે. કરીના કપૂર અને સલમાન જેવા કલાકારો સાથે તુલના કરી રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વની ક્ષમતા પર ઉઠાવ્યા સવાલ. ભારત રત્ન એવોર્ડ ઉપર ચાલી રહેલા વિવાદમાં યોગ ગુરુ બાબા રામદેવે પણ ઝંપલાવ્યું. તેઓએ જણાવ્યું કે આઝાદીના 70 વર્ષ બાદ પણ કોઈ સંન્યાસીને આ સર્વોચ્ચ સન્માન કેમ નહીં આપ્યાનું નિવેદન આપી અને માંગ કરી કે ભારત રત્ન પુરસ્કાર કોઈ સંન્યાસીને મળવો જોઈએ. યોગ ગુરુ બાબા રામદેવે જણાવ્યું કે આ દુર્ભાગ્યની વાત છે કે ગત 70 વર્ષમાં સંન્યાસીને ભારત રત્ન મળ્યો નથી. મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી, સ્વામી વિવેકાનંદ હોય કે પછી શિવકુમાર સ્વામીજીને આટલા વર્ષોમાં એવોર્ડ આપવામાં નથી આવ્યો. તો એ ભારત સરકારને આગ્રહ કરતા જણાવ્યું કે કોઈ સંન્યાસીને ભારત રત્ન આપવો જોઈએ. સાળંગપુર કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મંદિર ખાતે સર્વજ્ઞાતીય સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ હાજર રહ્યા. મુખ્યમંત્રીએ કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજીના દર્શન કર્યા. વિજય રૂપાણીની સાથે તેમના પત્ની અંજલિ રૂપાણી અને અન્ય નેતાઓ તેમજ સાધુ સંતોએ પણ હાજરી આપી. ગુજરાત પ્રદેશ યુથ કોંગ્રેસે માળખાની જાહેરાત કરી છે, જેમાં એક ઉપપ્રમુખ અને 12 મહામંત્રીની નિમણૂક કરવામાં આવી, તો 43 મંત્રી અને 10 જોઈન્ટ સેક્રેટરીની નિમણૂક કરવામાં આવી. લોકસભા ચૂંટણીને લઈને સોશિયલ મીડિયાનો વધુને વધુ ઉપયોગ કરવા માટે ભાજપે કમર કસી છે. મહેસાણામાં ઋત્વિજ પટેલે સોશિયલ મીડિયાના ઇન્ચાર્જ સાથે બેઠક કરી. ચૂંટણીને લઈને સોશિયલ મીડિયાનો હકારાત્મક ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. મહેસાણામાં 4200 કાર્યકરો સોશિયલ મીડિયામાં પ્રચાર માટે તૈયાર કરાયા. કાર્યકરો માટે 150 પ્રમુખની નિમણૂક કરવામાં આવી. 673 વોટ્સએપ ચાલુ કરવામાં આવ્યા. વોટ્સએપ ગ્રુપ દ્વારા કાર્યકર્તાઓ લોકો સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરશે. પાટણના રાધનપુરમાં અલ્પેશ ઠાકોરની એકતા યાત્રા પહોંચી હતી. દેવગામના સ્થાનિકોએ અલ્પેશની એકતા યાત્રાનું સ્વાગત કર્યું હતું. અલ્પેશે હિમજા માતાના મંદિરે દર્શન કર્યા. અલ્પેશે 2 દિવસ માટે રાધનપુરના વારાહી તેમજ સમી તાલુકાના ગામડાઓમાં પ્રવાસ કરશે. મહેસાણાના બોતરાજીમાં આવેલી ઉમિયા માતાજી ખાતે ભાજપ સંગઠનની બેઠક યોજાઈ. બેઠકમાં ભીખુભાઈ કેસી પટેલ અને સાંસદ જયશ્રીબેન સહિતના નેતાઓ બેઠકમાં જોડાયા, તેમજ ભાજપના અનેક નેતાઓ પણ આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા. આગામી લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓના ભાગરૂપે બેઠક યોજાઈ. બનાસકાંઠાના ડીસામાં ઓવરબ્રિજનું કામ 3 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. ડીસાના ધારાસભ્ય શશિકાંત પંડ્યા સહિતના અગ્રણીઓએ ભૂમિપૂજનની તારીખ નક્કી કરી છે. 250 કરોડના ખર્ચે ડીસામાં ઓવરબ્રિજ બનશે. તો અન્ય મહત્વના સમાચારો આગળ પણ છે, પરંતુ હાલ સમય થઈ ગયો છે એક નાનકડા વિરામનો.
બ્રેક બાદ 30 મિનિટ 100 ખબરોમાં સ્વાગત છે। આપણે વાત કરીએ ન્યૂ ઇન્ડિયા યુથ કોન્ક્લેવની તસવીર સામે આવી છે। 30મી જાન્યુઆરીએ સુરતમાં કાર્યક્રમ યોજાશે। આ કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી મોદી હાજરી આપશે। સુરતના ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં મોદી અમેરિકાના મેડિસન સ્ક્વેર ગાર્ડનની થીમ ઉપર સંબોધન કરશે। 30મી જાન્યુઆરીએ સાંજે 5:30 કલાકે આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં મેડિસન સ્ક્વેરની માફક સુરતમાં પણ મોદી રિવોલ્વિંગ સ્ટેજથી ભાષણ આપશે। મોદીએ 2014માં અમેરિકાના પ્રવાસ વખતે મેડિસન સ્ક્વેર ગાર્ડનમાં હાજર રહીને મોટી જનમેદનીને સંબોધન કર્યું હતું। મોદીના ઇન્ડોર સ્ટેડિયમના આ કાર્યક્રમ માટે અત્યારે તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે લોકોનું ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે। લલિત વસોયાના નિવેદન ઉપર મુખ્યમંત્રીનો પ્રહાર કરતા જણાવ્યું છે કે કોંગ્રેસે સંસ્કૃતિને નુકસાન કર્યું। લોકસભામાં 26 બેઠક ઉપર ભાજપની જીત થશે। પાટણના સાંતલપુર તાલુકા કોંગ્રેસમાં ભૂકંપ સર્જાયો છે। કોંગ્રેસના 35થી વધુ કાર્યકર ભાજપમાં જોડાયા। રાધનપુરમાં યોજાયેલા યુવા સંમેલન દરમિયાન જ કોંગ્રેસના કાર્યકર ભાજપમાં જોડાયા હતા, જેનું યુવા પ્રમુખ ઋત્વિજ પટેલ અને પ્રદેશ પ્રમુખ જીતુ વાઘાણીએ ખેસ પહેરાવીને તમામનું સ્વાગત કર્યું। બનાસકાંઠામાં બટાકાની ખેતી કરનાર ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર છે। બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકર ચૌધરી જાહેરાત કરી છે કે બનાસ ડેરી દ્વારા બનાસકાંઠામાં બટાકા માટે પ્લાન્ટ નાખવામાં આવશે। બટાકામાંથી વિવિધ ચીજ વસ્તુઓ બનાવવા માટે પ્લાન્ટ નાખવામાં આવશે। બટાકાની સીધી ખરીદી બનાસ ડેરી કરશે। આ વાતને ગુજરાતના સીએમ વિજય રૂપાણીએ સહયોગ આપવાની ખાતરી આપી। બટાકાના ખેડૂતોને સારા ભાવ મળે તેવા તમામ પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે। નરસિંહ પટોડિયાએ કોંગ્રેસ પ્રમુખને નોટિસ પાઠવીને પોતાના પર લગાવેલા આક્ષેપ પાછા ખેંચવા માટે નોટિસ 8 દિવસમાં માફી નહીં માંગે તો 1 કરોડના બદનક્ષીનો દાવો કરવાની પણ તેમણે ચીમકી ઉચ્ચારી છે। પરિવાર આપઘાત કરશે તો કોંગ્રેસ પ્રમુખ જવાબદાર રહેશે તેમ પણ તેમણે જણાવ્યું। લોકસભાની ચૂંટણીમાં ગુજરાતને લઈને મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે। ગુજરાતમાં એનસીપી અને કોંગ્રેસ જોડાણ કરશે નહીં। વધુ એક વખત કોંગ્રેસ અને એનસીપી અલગ અલગ ચૂંટણી લડશે। ગુજરાતમાં કાર્યકરોના નિર્ણય પ્રમાણે હાઈકમાન્ડ નિર્ણય કરશે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં મુલાકાતીઓની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। જળમાર્ગ માટે સી પ્લેનની પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે। સી પ્લેન તળાવ નંબર 3માં ઉતારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। તળાવમાં 300થી વધારે મગરો છે। સી પ્લેન પ્રોજેક્ટને લઈને વન વિભાગે મગરો પકડવાની કવાયત હાથ ધરી છે। તળાવના કિનારે પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું હતું। 10 મગરોને પકડીને નર્મદા બંધના મુખ્ય સરોવરમાં છોડવામાં આવ્યા છે, ત્યારે તમામ મગરોનું સ્થળાંતરણ કરી અને સી પ્લેન ઉતારવામાં આવશે। રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 13ની પેટા ચૂંટણી માટે મતદાન યોજાયું। ભાજપ અને અપક્ષ વચ્ચે ચૂંટણીનો જંગ છે। 50 બૂથ ઉપર 55થી વધુ મતદારોએ મતદાન કર્યું। અમદાવાદમાં ઝોન 4 પોલીસ 7 કલાક મેગા ડ્રાઈવ કરશે। મેગા ડ્રાઈવમાં 2 ડીસીપી, 2 એસીપી, 7 પીઆઈ, 2 પીએસઆઈ સહિતના અનેક પોલીસકર્મીઓ ડ્રાઈવમાં જોડાશે। મેગા ડ્રાઈવ માટે પોલીસની અલગ અલગ ટીમ બનાવાઈ છે, તો દબાણ હટાવવા માટે કોર્પોરેશનની ટીમ પણ સાથે રહેશે। ગેરકાયદે દબાણ તોડી પાડવા માટે 20 ક્રેનનો ઉપયોગ થશે। અમદાવાદમાં યુનિયન બેંકના એટીએમમાંથી 2 મહિનામાં કુલ 22 લાખ રૂપિયાની ઉઠાંતરી થઈ હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે। યુનિયન બેંકના મેનેજરે ફરિયાદ નોંધાવી છે। આક્ષેપ છે કે એટીએમ મશીનની ટેમ્પરિંગ કરી અને પૈસાની ઉઠાંતરી થઈ છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં સુરતના પ્રવાસીઓની બસનો અકસ્માત થયો, ત્યારે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ આ અકસ્માતની ઘટના અંગે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું। અરવલ્લીના શામળાજી પાસે આવેલા વેણપુરમાંથી 225 પેટી વિદેશી દારૂ શામળાજી પોલીસે ઝડપ્યો અને 2 લોકોની અટકાયત કરી। આરોપી બટાકાની આડમાં વિદેશી દારૂની હેરાફેરી કરી રહ્યા હતા। ટ્રકમાંથી 8.10 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો। આરોપીઓએ બટાકાના કોથળાની આડમાં તેઓ દારૂ સંતાડ્યો હતો। પોલીસે ટ્રક સહિત કુલ 15.12 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો। પંચમહાલના ગોધરામાં તસ્કરોએ આતંક મચાવ્યો। ગોધરાના બામરોલી વિસ્તારમાં આવેલા એક ફ્લેટમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા અને ઘરેણા તેમજ રોકડ રકમની ચોરી કરી।
બુકાનીધારી શખ્સો ફ્લેટના દરવાજાનો નકુચો તોડી અને ઘરમાં પ્રવેશ્યા. ત્યારબાદ ઘરમાં રહેલી તિજોરીનું પણ તાળું તોડી અને કિંમતી માલસામાનની ચોરી કરી. લગ્ન પ્રસંગમાંથી પરિવાર જ્યારે ઘરે પહોંચ્યો તો ઘરમાં બધો સામાન વેરવિખેર પડ્યો હતો. તો બીજી તરફ તસ્કરો એપાર્ટમેન્ટના સીસીટીવીમાં કેદ થયા. સીસીટીવીમાં બંને બુકાનીધારી શખ્સોને સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. પોલીસે સીસીટીવીના ફૂટેજના આધારે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. વડોદરામાં ખાકી વર્દીના રોફનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. પાદરાની વડુ પોલીસે યુવકને જાહેરમાં માર માર્યો. યુવક ગામમાં ચોરી કરતો હોવાની આશંકાએ પોલીસે જાહેરમાં યુવકને લાકડીથી ફટકાર્યો. વડોદરા કોર્પોરેશનના શાસકો અને અધિકારીઓ માટે જાણે આવાસ યોજના ભ્રષ્ટાચાર યોજના બની હોય તેમ એક બાદ એક કૌભાંડો સર્જાયા છે. દ્રશ્યોમાં જોવા મળતા મકાન ગરીબોને વડોદરામાં 3 વર્ષ પહેલા આપવાના હતા, પરંતુ 5 વર્ષ વીતી ગયા બાદ પણ કોન્ટ્રાક્ટરે મકાન તૈયાર નથી કર્યા, જેના કારણે કોર્પોરેશન ગરીબોને મકાન ન આપી શકી અને આજે વડોદરામાં હજારો ગરીબોને માથે રહેવા લાયક છત નથી. વડોદરા પાલિકાના વિપક્ષી આટલાદરા કલાલીના બીએસયુપી આવાસ યોજનામાં 130 કરોડના કૌભાંડનો આરોપ લગાવીને તપાસની માંગ કરી હતી, પરંતુ આજ દિન સુધી કોઈ જ કાર્યવાહી નથી કરાઈ. જો તપાસ સમિતિનો રિપોર્ટ બહાર આવે તો કરોડો રૂપિયાના આવાસ કૌભાંડમાં અનેક મોટા માથાઓના ચહેરા બેનકાબ થઈ શકે તેમ છે. વડોદરામાં કારેલીબાગ તુલસીવાડી ખાતે મટરની દુકાનમાં દારૂનો વેપાર કરતો બુટલેગર ઝડપાયો. બુટલેગર અબ્દુલ સાજિદ ઉર્ફે ચંદુને વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 41 પેટી વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે ઝડપી પાડ્યો. અમદાવાદના વાસણા વિસ્તારની નીલકંઠ એપાર્ટમેન્ટમાં 12 વર્ષની સગીરાએ આપઘાત કર્યો. એપાર્ટમેન્ટમાં સગીરા ઘરકામ કરવા ગઈ હતી અને આ ઘરમાં યુવાન એકલો હતો. યુવાને સગીરા પર દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનો પરિવારજનોએ આક્ષેપ લગાવ્યો છે. યુવતીના પરિવારજનોએ હાલ તો મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે. પરિવારજનોએ આ મામલે યોગ્ય તપાસની માંગ કરી છે. છોટાઉદેપુરના નસવાડીમાં આવેલા બોરિયાદ ગામે એક જ રાતમાં 10 મકાનોના તાળા તૂટ્યા. તસ્કરોએ બંધ મકાનોના ટાર્ગેટ બનાવ્યા. લાખોની ચોરી થયાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. રાજકોટમાં સ્વાઇન ફ્લૂનો કેર યથાવત છે. રાજકોટના વૃદ્ધાનું સ્વાઇન ફ્લૂના કારણે મોત થયું છે. 27 દિવસમાં 92 દર્દીઓના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. 27માંથી 16 દર્દીના સ્વાઇન ફ્લૂના કારણે મોત થયા છે. હજુ પણ 41 દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. વડોદરામાં સ્વાઇન ફ્લૂનો કેર હજુ પણ યથાવત જોવા મળ્યો. સ્વાઇન ફ્લૂથી વધુ એકનું મોત થયું છે. કરજણના 54 વર્ષના પુરુષનું સ્વાઇન ફ્લૂથી મોત થયું. અન્ય 5 દર્દીઓના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા. વડોદરામાં કોર્પોરેશને સહકારનગર ઝૂંપડપટ્ટી તોડી નાખી, જેને પગલે તેના રહીશોએ પોતાના ઘર માટે આંદોલન શરૂ કર્યું. સ્થાનિકોએ ભૂખ હડતાલ અને ધરણા શરૂ કર્યા. 100થી વધુ લોકોએ અન્ન અને જળનો ત્યાગ કર્યો. સમય મર્યાદામાં મકાન ન આપતા સ્થાનિકોમાં રોષ છે. રાજકોટના આટકોટ નજીક ગોઝારો અકસ્માત થયો. વહેલી સવારે કાર પલટી જતા 5 વ્યક્તિઓના મોત થયા, ત્યારે 2 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થતા તેમને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા. જૂનાગઢથી લગ્ન પ્રસંગમાં હાજરી આપવા જતા સમયે કારને અકસ્માત નડ્યો. આ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામનાર લંગાળા ગામના 3 વ્યક્તિ હતા અને સુરતના 1 વ્યક્તિનું મોત થયું. 5મો વ્યક્તિ ક્યાંનો છે તે જાણી શકાયું નથી. વડોદરાના વાઘોડિયામાં હિટ એન્ડ રનમાં વધુ એકનું મોત થતાં મૃત્યુઆંક 2 પર પહોંચ્યો. ગત રાત્રે પાટિયાપુર ગામ પાસે ડમ્પરે વાહન ચાલકને અડફેટે લીધો, જેમાં 2 વ્હીલર ઉપર સવાર 2માંથી એકનું મોત નીપજ્યું. કલાકો વીત્યા છતાં પણ ડમ્પર ચાલકનો હજુ કોઈ પત્તો લાગ્યો નથી. રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ફરજ બજાવતા એએસઆઈ જયદીપસિંહ રાણાનું મોત થયું છે. મોરબી હાઈવે પર કાગદડી નજીક અકસ્માત થતાં તેમનું મોત થયું છે. ગાંધીનગરની કેનાલમાંથી એનડીઆરએફ એક યુવાનનો મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો. 2 યુવક સેલ્ફી લેવા જતા કેનાલમાં ડૂબ્યા હતા, જેમાંથી એક યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. એનડીઆરએફની ટીમ છેલ્લા 72 કલાકથી મહેનત કરી રહી છે, પરંતુ બીજા યુવકનો મૃતદેહ મળ્યો નથી. સુરત મોરા ભાગળમાં સિટી બસે મહિલાને અડફેટે લીધી. મહિલાનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું. રાંદેર પોલીસે બસ ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો. વડોદરાના વડસર પાસે આવેલી ગુજરાત એલ્યુમિનિયમ ગેસ કંપનીમાં આગ લાગવાની ઘટના બની. આગ વિકરાળ હોવાના કારણે ધડાકા પણ થયા. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયરની 8 ગાડીઓ ઘટના સ્થળે દોડી અને આગ ઉપર કાબુ મેળવ્યો.
હાર્દિક પટેલ પરણી ગયો છે ત્યારે હાર્દિક પટેલના પૂર્વ સાથી એવા વરુણ પટેલ અને રેશમા પટેલે હાર્દિકને લગ્ન જીવનની શુભેચ્છા પાઠવીને અંદરો અંદર ન લડીને આસુરી વિચારો સામે બંને લડે તેવી વાત કરી. પેરુમાં એમ્બો પ્રાંતના સાન રાફેલ પાસે નદીમાં બસ પડી જતા 10 લોકોના મોત અને 30 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા. દુર્ઘટનાના સમયે બસમાં 50 યાત્રીઓ સવાર હતા. અમેરિકી કોંગ્રેસના બંને સદનોએ 15 ફેબ્રુઆરી સુધી 3 સપ્તાહના અલ્પકાલિક સમય માટે સરકાર શરૂ કરવા માટે સ્ટોપ ગેટ બિલ પાસ કર્યું. 22 ડિસેમ્બર 2018થી અમેરિકી સરકાર બંધ હતી. 8 લાખથી વધુ સરકારી કર્મચારીઓ માટે રાહતના સમાચાર છે. બ્રાઝિલમાં માઇનિંગ ડેમ તૂટી જતા 50 લોકોના મોત થયા જ્યારે 300થી વધારે લોકો દબાઈ ગયા હોવાથી લાપતા છે. ગુમ થયેલા લોકો શોધવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. ભારત નેપાળ સાથે મળીને શરૂ કરશે એનર્જી બેંક. વધારાની વીજળીનો સદુપયોગ કરવા માટે શરૂ કરાશે એનર્જી બેન્કિંગ સિસ્ટમ. નેપાળના પોખારામાં બંને દેશોના ઉર્જા સચિવો વચ્ચે મુલાકાત થઈ જે દરમિયાન આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. અમેરિકાના કોંગ્રેસ સભ્ય અને વિદેશી બાબતોના સમિતિના અધ્યક્ષ ઇલિયોટ એન્જલે અફઘાનિસ્તાનમાં ભારતની વિકાસની ભૂમિકાની પ્રશંસા કરી. ખાસ કરી $3 અબજની આર્થિક સહાયની ખાસ પ્રશંસા કરી. પાકિસ્તાને ટૂંકા અંતરની બેલિસ્ટિક મિસાઇલનું શસ્ત્રનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું. આર્મી સ્ટ્રેટેજિક ફોર્સિસ કમાન્ડ દ્વારા આ પરીક્ષણ હાથ ધરવામાં આવ્યું. ખાલિસ્તાન સમર્થકો વોશિંગ્ટનમાં ગાંધી સ્ક્વેર ઉપર ભારતના વિરોધ અને ખાલિસ્તાનના સમર્થનના નારાઓ સાથે રેલી કાઢી રહ્યા હતા જ્યારે મોટી સંખ્યામાં દેશભક્તિવાળા નારા અને ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે ખાલિસ્તાની કાર્યક્રમ નિષ્ફળ બનાવ્યો. ફિલિપાઇન્સ ચર્ચની બહાર 2 બોમ્બ વિસ્ફોટમાં 5 સૈનિકો સહિત 19 લોકો મૃત્યુ પામ્યા અને 35 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા. દક્ષિણ ફિલિપાઇન્સ ટાપુ પર રોમન કેથોલિક કેથેડ્રલની બહાર 2 બોમ્બ વિસ્ફોટ થયા જ્યાં મુસ્લિમ આતંકવાદીઓ સક્રિય છે. ખેલાડી કુમારે શેર કર્યું ફિલ્મ કેસરીનું નવું પોસ્ટર. 21મી માર્ચે થશે રિલીઝ. અક્ષય કુમાર કંચનાની રિમેકમાં દેખાશે. ભૂલ ભુલૈયા પછી પહેલીવાર હોરર કોમેડીમાં પુનરાગમન થયું છે. આટલા લાંબા સમય પછી અક્ષય કુમારે ફરી પાછો હોરર કોમેડી પ્રકારની ફિલ્મ પર હાથ અજમાવ્યો છે. હવે એ તમિળ ફિલ્મ કંચનાની હિન્દી રિમેકમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવતો દેખાશે. મુકેશ ભટ્ટની દીકરી અને આલિયા ભટ્ટની કઝિન સાક્ષી ભટ્ટના રિસેપ્શનમાં સંખ્યાબંધ સેલિબ્રિટીઝે હાજરી આપી. બોલિવૂડ પ્રોડ્યુસર્સ મુકેશ ભટ્ટની દીકરી સાક્ષી ભટ્ટે 25 જાન્યુઆરીના રોજ લોંગ ટાઈમ બોયફ્રેન્ડ મઝહીર સાથે લગ્ન કર્યા. લગ્ન બાદ ભટ્ટ પરિવારે ભવ્ય રિસેપ્શન આપ્યું. આ પાર્ટીમાં બોલિવૂડના અનેક બિગ હસ્તીઓ હાજર રહ્યા. ઓછા બજેટમાં બનેલી ઠાકરે બિગ બજેટ મૂવી મણિકર્ણિકા પર ભારે પડી રહી છે. કંગના રાણાવતની ફિલ્મ મણિકર્ણિકાએ પહેલા દિવસે અપેક્ષા કરતાં ઓછી કમાણી કરી છે. માનવામાં આવતું હતું કે પહેલા દિવસે આ ફિલ્મ 12 થી 13 કરોડની કમાણી કરશે પરંતુ આ ફિલ્મે પહેલા દિવસે 8.75 કરોડની કમાણી કરી જ્યારે ઠાકરે અપેક્ષા કરતાં વધુ કમાણી કરી. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર માટે અમારા સહયોગી નુપુર આપની સાથે જોડાશે. હાલ મને રજા આપશો. નમસ્કાર.